ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਏ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਉਦਣ ਵੀ 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। खालसा राज कायम होया 102 साल। जदों महाराज ने 5 प्यारे साजे, 5 प्यारे खालसा साजन तो 102 साल बाद लाहौर दे तख्त दे उत्ते गुरु नानक साहब जी दी बंश दे साहिबजादे बाबा साहिब सिंह बेदी ने महाराजा रणजीत सिंह नूं तख्त ते बिठा के महाराजे की उपाधि दिती ਅਤੇ तख्त के उत्ते राज भाग का तिलक देड़ा महाराजा रणजीत सिंह नूं लाया। वो विसाखी का ही पवित्र दिहाड़ा सी जिस दिन महाराजा साहब तख्त के उत्ते बैठे। विसाखी के दिहाड़े नाल होर बड़ियां घटनावां संबंधित ने। जदों बौली साहब का जिहड़ा कड़ सी ना 12 साल बाद टुटिया, भाई पारो आदि सिखां दे बेनती करन ते महाराज ने गोंदवाल साहब गुरु अमरदास जी ने सब तो पहला विसाखी का जिहड़ा जोड़ मेला सिख पंथ दे विच गुरु घर विच मनाया गया, वो बौली साहब गोंदवाल साहब मनाया गया। फिर जदों महाराज ने हरद्वार जाके लहिंदे नूं पानी झिटिया सी ना, गुरु नानक साहब ने भरमगढ़ तोड़न दे वास्ते ਜਿਹੜੇ सूरज ਨੂੰ पानी दे के ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, महाराज ने लहिंदे ਨੂੰ पानी झटिया, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਝਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ खेत ने। हसन लग पे, ਕਹਿੰਦੇ खेतों 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂ। महाराज ਕਹਿੰਦੇ भी ਤੁਹਾਡਾ 9 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ मील सूरज ਨੂੰ पानी पहुँच सकता है तो साडा 500 मील खेतों ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ नहीं पहुँच सकता। उदण भी विसाखी का दिहाड़ा सी। ਅਤੇ फिर जिदण महाराज ने खालसा साजना की खालसे की, उदण भी साध संगत विसाखी का दिहाड़ा सी। जिदण अमृतसर साहिब दे विच 1919 दे विच जलियांवाले बाग दे विच जनरल डवायर ने गोली चलाई, जिहदे विच 1300 के करीब पंजाबी वधीक गुरु के सिख शहीद हो गए। उदण भी विसाखी का दिहाड़ा, जिहदा बदला लंडन दे विच जाके उधम सिंह ने लिया। निरंकारी गुरबचना पापी नकली निरंकारिया अमृतसर साहब विसाखी वाले दिन ने दीवान लाया। महाराज गुरु ग्रंथ साहब के उत्तों की अपनी लत्त लंघा के कहता हुंदा सी, सिखो तुहाडे गुरु तो मैं वड्डा गुरु हां। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ भी विरोध किया गुरु के खालसे ने भी दीवान अमृतसर साहब नहीं लगन देना। पर सरकार सेंटर की भी तो सरकार पंजाब की भी जी पंथक सरकार अखवाउंदी सी, उन्होंने ਉਹਦਾ दीवान लवाया। विरोध करन गए सिखां दे गोली चली, 13 सिंह उस वेले शहीद होए। 11 अखंड कीर्तनी जथे दे सन ते 2 सिंह दमदमी टकसाल दे सन। गुरु दे पंथ दे 13 सिंह विसाखी दे दिहाड़े ही शहीद होए। होर भी अनेक कौतुक विसाखी दे दिहाड़े होए। विसाख महीने दे विच तां बहुता ही संबंध है। विसाख महीने दे विच ही गुरु अमरदास साहब जी नूं गुरियाई मिली, गुरु अमरदास जी का प्रकाश होया, गुरु अंगद देव साहब जी ज्योति जोत समाए, गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश होया, गुरु अर्जन देव महाराज जी का प्रकाश होया। इथों तिकर भी कहते रामचंद्र का अवतार भी विसाख विच होया, बुद्ध नूं ब्रह्म ज्ञान भी विसाख के महीने च होया। बड़ियां होर भी घटनावां ने। विसाख महीने की भी बड़ी महानता है, पर विसाखी का दिन खालसे वास्ते विशेष है। विसाखी का दिहाड़ा जिस दिन कलगीधर बाजां वाले ने खालसा साजिया, ਅਤੇ साध संगत अज के दिन ही गुरु अंगद देव साहब ने खडूर साहब की धरती ते 1609 बिक्रमी संमत चेत सुधी 1 चेत महीने की मस्या तो अगले दिन, जिवें कल मस्या लंघ के गई, अगले दिन गुरु अमरदास साहब जी नूं गुरियाई गद्दी दे तख्त ते विराजमान किया। 71 वरियां की उम्र सी जदों गुरु अमरदास साहब जी गुरु अंगद देव जी की सेवा विच आए। पहले दिन महाराज साहब जी ने गुरु अमरदास साहब के नाल बाबा अमरदास जी के नाल बचन विलास किए। उस तो बाद सेवा विच लग गए। 1 साल तिकर परख करदे गुरु अंगद देव जी ने कवाया तिकर नहीं गुरु अमरदास जी नूं भी किड्डा क धीरज वाला है सिख। पर महाराज साहब की बख्शिश के नाल बाबा अमरदास जी लंगर का जल लियाउंदे रहे।
ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰੂਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਦਾਂ 12 ਵਰੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। 83 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ। ਪਰਚਾ ਇਹ ਪਿਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਵੀ ਸਭ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਨ ਕਰਕੇ। ਝੱਖੜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਦਰਖਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਡੰਡੀਆਂ ਥਾਣੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਖੁੱਲੇ ਰੋਡ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੜਚਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਰ ਕੇ ਹਟਿਆ ਪਰ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਰਖ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 83 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਪਰਖ ਕੀ ਹੋਈ, ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਬਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਐਸਾ ਸੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਇਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਲਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇ। ਉਧਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਲਾਹੇ ਦੀ ਖੱਡੀ ਸੀ, ਕਰੀਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਿਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਉਹ ਜਲਾਹੇ ਦੀ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਕਾ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਲਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਕੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਲਾਹੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਥਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀਏ ਨਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਨਗੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਝੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਰਖਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਵੀਂ ਦਸਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਉਥੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਲਲੇਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਲਲੇਰ ਲੈ ਕੇ
गुरु अमरदास साहब जी के चरणों ते रख के मत्था टेकिया। लैणे पाई नानको देनी अमरदास घर आई। जिस बाबा लैणा जी ने गुरु नानक को दाद पाई सी गुरु अमरदास साहब जी ने बख्श दी। गुर बैठा अमर स्वरूप होए। गुरु अंगद देव महाराज जिवें गुरु नानक देव गुरु अंगद रूप हो के बैठ गए खडूर साहब आके, एवं ही गुरु अंगद देव महाराज गुरु अमरदास का रूप हो के तख्त ते बैठ गए। फिर बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहंदे केसर का टिक्का लाओ, मत्था टेको। अपने बच्चों नूं कहा दासू ते दातू नूं मत्था टेको। सारी संगत नूं कहंदे अज तो इन्हां नूं साडा रूप करके जानना। ते धन गुरु अंगद देव महाराज साहब जी ने गुरु अमरदास साहब जी नूं अज दे दिन गुरता गद्दी दे तख्त ते सुभाएमान करके अपने ज्योति जोत समाउण तो 3 दिन पहला हुक्म किया भी तुसी गोंदवाल साहब चले जाओ। ते गुरां दा हुक्म मान के गुरु अमरदास साहब गोंदवाल साहब चले गए। जिस गुरु अमरदास साहब जी की गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी किश कही ना जाई। एक जबान गुरु अमरदास दे गुण नहीं कह सकती। धन गुरु अमरदास साहब जी भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बने आवे। ऐसे दीन दयाल सतगुरु गुरु अमरदास साहब महाराज जी तीसरे स्वरूप दे विच विराजमान होए। एक गुरियाई गुरपुरब दी आप सरबत संगतां नूं वधाइयां। दूसरा कलगीधर महाराज साहब सच्चे पातशाह ने जदों गुरु तेग बहादुर साहब का सीस आया, दिल्ली की संगत बाद दे विच आई ते लखी शाह वणजारे नूं पुछया भी धड़ दा संस्कार किवें कीता। उहने दस्सिया भी इवें महाराज गड्डियां दे विच लद के खड़िया सी नवें पातशाह का स्वरूप। महाराज कहंदे भी कोई सिख नहीं सी उथे उस वेले चांदनी चौंक ते लखी शाह वणजारा दिल्ली की संगत कहंदी महाराज सिख ते हैगे सन पर सारे हुकूमत को डर के छिप गए। कोई अगे आके नहीं सी कहंदा भी मैं सिखां दे अपने गुरु का धड़ लैके जावांगा। ये गल सुनदियां सार श्री गोबिंद सिंह सुन कर ऐसे जदों कलगीधर महाराज ने इदां सुनिया, गरजत बोले जल कर जैसे इस बिद को अब पंथ बनावो सगल जगत में बहुविध कामो लाखों जग के नर एक थाए तिसमें मिले एक सिख जाए। साहब कहंदे भी जे ये लुके ने ना इन्हां नूं मैं हुण लुकण वाला नहीं रहन देना। इस तरह का हुण मैं पंथ बनावांगा, ऐसा सिखां का स्वरूप बनावांगा जगत के लखां ही लोग भावें कहंदे भी एक थां दे खलोते होण, उन्हां लखां बंदियां दे विच जाके मेरा जे एक सिख खलो जाएगा ना, कलगीधर साहब कहंदे लखां बंदियां दे विच मेरा एक सिख वो लुकाया लुकेगा नहीं। सब में पृथक पछानियों परे रले ना क्यों कैस्यों करे। भावें कोई जिन्ना मर्जी जतन कर लवे। दसम पातशाह कहंदे सिख का स्वरूप ऐसा बना देंगा, ऐसा इहदा शरीर का आकार बाहरला कर देंगा भी लखां बंदियां दे विच लुकना भी चाहे होर धर्मां दे कहंदे भी लुकूगा नहीं, वखरा ही पछाण लैणगे। कहणगे ओ कौन, कहंदे भी ये गुरु गोबिंद सिंह दा सिख। कहणगे ये सरदार जी है। साहब जी कहंदे भावें जतन भी करे लखां दे विच कल्ला जिहड़ा मेरा सिख है वो पछाण विच पवेगा। कुछ उदाहरणां दित्तियां भी किवें कल्ले दी पछाण होवेगी लखां दे विच। महाराज कहंदे जथा बखन में हंस ना छपै। कहंदे जिवें हज़ारां लखां भावें बगले होण हंस उन्हां दे विच एक ही होवे ना, वो कदी लुकदा नहीं है। करनी का फर्क है ना, क्योंकि हंसा हीरा मोती चुगना बग डड्डा भालन जाए। हंस हीरे मोती खांदे ने ते बगलियां ने डड्डियां मच्छियां निकल जानियां। जिवें लखां हज़ारां बगलियां दे विच महाराज कहंदे हंस नहीं लुक सकदा, इस तरह मेरा सिख जिहड़ा है वो लखां दे विच भी कल्ला जिहड़ा दिखेगा। फिर गृजन बिकै मोर जिम दिपै। जिवें कहंदे बहुतियां इल्लां बैठियां होण हज़ारां की गिणती दे विच, पर हज़ारां इल्लां दे विच एक मोर होवे वखरा ही दिख पैंदा है ना। सारिआं नूं पता है भी आह मोर है ते आह इल्लां ने। पातशाह कहंदे जिवें हज़ारां इल्लां दे विच मोर नहीं छिपदा वखरा ही पैर पाउंदा दिख पैंदा, इवें ज्यों खर गन में बली तुरंग। ते जिवें पातशाह कहंदे बहुते खोते एक थां होण ना इकट्ठे,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬਲੀ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ। ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੁਕਦਾ ਛਿਪਦਾ, ਇਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥਾ ਮ੍ਰਿਗਨ ਮੈਂ ਕਹਿਰ ਅੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਹਰੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹਿਰਨ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਵੱਖਰਾ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਮ ਨਾਨਾ ਭੇਖਣ ਕੇ ਮਾਹੇ ਮਮ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਗਲੇ ਪਰਖਾਹੇ। ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੇਖ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਨਤ ਸਭਾ ਸਭ ਬਿਸਮੈ ਹੋਈ, ਬਾਕ ਅਚਾਨਕ ਜਾਣਤ ਸੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੈਸਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ 24 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1756 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰੂਪ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਦਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਮਾਲੇ ਦਸਤਾਰੇ ਪੱਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ 19 ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣਿਓ ਕੋਈ ਖੰਡਾ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਖੌਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵੈਰੀਆ, ਇਹ ਖੰਡੇ ਘੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਾ ਘੋਲ ਕੇ ਭਾਵ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਆਨ ਨਾ ਮਾਨੈ ਆਨ ਕੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਬਿਨ ਪਤ ਸ਼ਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਆਨ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਾਣਿਆ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਸਾਗ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਾਣਿਆ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧੰਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਉਤਰ, ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ ਸਪਿਰਟ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੀਕਰ ਅਤੇ ਉਧਰ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੀਕਰ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੀਕਰ ਜਮਨਾ ਤੀਕਰ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਅਧੀਨਗੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨ ਨਾ ਮਾਨੇ ਆਨ ਕੀ, ਇੱਕ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਏ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਰਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫੌਜ ਕਿਹਦੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਏ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਰਸ਼ਾ ਗੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਜਿਨਕੀ ਯਾਦ ਬਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਨ ਜਾਤ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੁੜੇ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਏ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਸਭ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਤਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਟੇਜ ਸੱਜ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। 80,000 ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਆਨੰਦ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਬੇਚੈਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਏ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ
ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲੀ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਠੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਗਉਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਲਹਿਰਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਛਤਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਏ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸੀਸ ਦਾਤਾ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰਾ ਏ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੇ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮੌਤ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਹਉਮੈ ਵਡਿਆਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏ, ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪੀਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਸੀਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਘਾਉ-ਮਾਉ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਕੌਣ ਗਾੜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਮ ਜੀ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਝੀਵਰ ਸਨ, ਹਿੰਮਤ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛੋਕੜ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਮ ਉੱਠਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਿਆ, ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ
सिर धड़ दे नालों अलग कर दिता। जो चौथी वार महाराज आए, अद्धा दीवान स्थान खाली हो गया सी, कई डरदे भज चुके सन, कुछ बैठे सी। कईयां ने माता जी नूं जाके इथों तिकर कह दिता, माता जी तुहाडे पुत्र कलगीधर दे दिमाग विच फर्क पै गया है, उन्हां नूं आपां अंदर बन के रख लईए, वड्डे पोतरे नूं तुसीं तख्त दे उत्ते बिठा दिओ। माता गुजरी जी कहंदे भी उन्हां दी रजा वो भलाई करनगे। मसंदा ने इथों तिकर कह दिता सी, माता जी गुरु कलगीधर सिखां नूं वड्डी जांदे ने, दो हालां वड्डे हंडे होर हाले वड्डना, शाम तिकर माता जी उन्हां जिउंदा कोई नहीं छड्डना। गुरु कलगीधर ने सिख बना, गुरु नानक साहब ने सिख बनाए जेड़े गुरु कलगीधर महाराज उन्होंने खत्म करने ते तुले हुए ने। माता जी नहीं डोले, दृढ़ सन। इधर सतगुरु महाराज की आवाज़ सुन के फिर साध संगत जी ने शरीर का मोह मारिया। भाई मुकम चंद जी उठे हन द्वारका के रहने वाले, अते धन गुरु कलगीधर महाराज साहब सच्चे पातशाह जी के कोल हाजिर होए। महाराज ने उस मर्यादा नाल सिर वड़ दिता। पंजवीं आवाज़ मारी कि सिखी का महल उसारन वास्ते सानू एक सिर की होर लोड़ है। साहिब राम नाई जाति दे विचों बिदरपुर दे उठे, महाराज ने इन्हां दा भी सिर धड़ दे नालों अलग कर दिता। हुण तंबू दे विचों महाराज बाहर नहीं आए। किन्ने समय बाद बाहर उड़ीक है भी अंदर सतगुरु की कर रहे ने। जो किन्ने समय बाद आए, हथी इशनान करा के सुरजीत करके पंजां प्यारियां नूं सतगुरु महाराज जी ने ते नवे बाणे पहनाए। इतिहास में पीले वस्त्र भी आता है। तो भाई गुरदास सिंह जी दूजे ने लिखा है भी उपजे सिंह भुजंगी है नील अंबर धारा, भी नीले रंग के वस्त्र महाराज ने धारे दे गुरु दे भुजंगी खालसे प्रगट होए। कपड़े का रंग नीला होवे पीला होवे, दोवें खालसे दे ने। कलगीधर महाराज दे समेत पंजां प्यारियां नूं भी महाराज ने नवे पोशाके नवीं दस्तारां पहना दित्तियां। जो तंबू दे विचों बाहर आए जिथे अमृत छकाउणा सी, इहों जापिया इतिहासकार कहिंदे ने जिहड़ा एक औरंगजेब दा सूहिया आनंदपुर साहिब साध संगत रिपोर्ट करदा सी, जिहड़ा CID करदा सी, उन्हें लिख के भेजा भी महाराज साहब जी जो तंबू चों बाहर आए तो इदां लगा भी अज एक गुरु गोबिंद सिंह नहीं 6 गुरु गोबिंद सिंह स्टेज के उत्ते आए होण, इक्को जिहा स्वरूप चढ़िया होया सी। 20 रस विच महाराज साहब सतगुरां ने आउंदिआं ही एक सरबलोए के बाटे दे विच जल पवाया सतलुज दा। श्री साहब जिहड़ी सी वो अपने खब्बे हाथ में फड़ी, सज्जे हाथ दे सरबलोए का खंडा फड़िया। पंजां नूं कहिंदे 20 आसन ला के बैठ जाओ भुंजे। पंजे महाराज का हुक्म मन के साध संगत गुरु दे हजूर जो अमृत तैयार होने लगा पहला हाथ जोड़ के खलो गए। कलगीधर ने 20 आसन लाया। श्री साहब का जिहड़ा मुठा हुंदा है उन्होंने महाराज ने सरबलो दे बाटे दे रखिया। हुण कई नहीं सिंह रखते, तख्तां दे रखिया जांदा। 10वें पातशाह ने बाटे दे उत्ते श्री साहब रखी अते सज्जे हथ दे नाल खंडा पानी दे विच पाया। जो ही खंडा जल दे विच पाया ते चलाया, एक ओंकार तो शुरू किया। जप साहब पढ़िया, जाप साहब पढ़िया, सुधा सवैये चौपाई साहब आनंद साहब का पाठ करके 5 बाणियां की जिहड़ी मर्यादा सी ये तो महाराज ने 5 बाणियां पढ़ियां, पर पंथ प्रकाश दे विच लिखे आए सतगुरां ने इत्थे 33 सवैये भी पढ़े, चंडी दी वार दा पाठ भी किया। ये महाराज ने शब्द भी पढ़िया, खग खंड बेहंडंग खल दड़ खंडंग आतरण मंडंग बर पंडंग पुज दंग अखंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग पान प्रभंग सुख संता करणंग दुर्मत दरणंग किलबख हरणंग आस शरणंग जय जय जयकारण सृष्टि उबारण माम प्रतिपारण जय तेगंग जय तेगंग। कलगीधर महाराज ने 20 रस भरन दे वास्ते 20 रसी बाणियां 5 बाणियां दे नाल वधीक कलगीधर साहब ने पढ़ियां, क्योंकि खालसा 20 रसी साजना सी। अमृत जो तैयार होया तो इतिहास में लिखा है भी वो पतासे माता जीतो जी ने आ करके पाए, ताकि जिथे पिता की शक्ति है उथे माँ की मिठास भी नाल रहे। माँ की मिठास ते पिता का 20 रस कलगीधर साहब जी ने भरन दे वास्ते पतासे पाए। अमृत तैयार होया 5 सिखां नूं वारी वारी सब तो पहला प्यारे भाई दया सिंह जी नूं अमृत छकाया। 5 चूले मुख दे विच पाए, 5 नेत्रां दे विच, 5 केसां दे विच।
ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, फिर अगला चूला, फिर मूल मंत्र, फिर वाहिगुरू का सिमरन, फिर अगला चूला। इवें 5 चूले वारी वारी कलगीधर साहब ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। कलगीधर महाराज साहब ने नेत्रां छिटे पाए, शीश दे विच अमृत दे छिटे पाए। जदों 5 ਨੂੰ अमृत छका के ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ कर दिता ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ नाम ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ शब्द लाया। ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ राजपूत राजे लोकां दे नाम नाल उदों लगदा सी, बाकी किसी के नाम नाल सिंह नहीं सी लगता। साहिबा ने कले कले सिख नूं राजा दे सूरमा बनाया, हर एक सिख दे नाम दे नाल सिंह लाया ते नाल खालसा तखलस दिता। खालसा पहली बार गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा सी भी ये संगत साडी खालसा है। फिर उस लफज नूं पक्कियां नाम दे नाल कलगीधर साहब जी ने ला के गुर संगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला। मनमुख दुखी हो गए क्योंकि संगत नूं मसंदां दे खैड़े चों छड़ा के सीधा महाराज साहब जी ने अपने अधीन कर लिया, अपने नाल जोड़ लिया। विचले जिहड़े मसंद टोले सन सारे बाहर कढ़ दिते। खालसा लफज महाराज साहब ने लाया नाम दे नाल। जदों 5 नूं अमर छकाया फिर रहत दृढ़ कराई 5 ककारां दी। नाल महाराज ने मर्यादा दसी, 4 बज्जर करैतां तो बचे रहने का हुक्म किया भी हुक्का हयामत हलालो हराम, इन्हां को खालसा जी बच के रहना है, तैयार वर तैयार रहना है, चढ़दी कला विच रहना है। श्री साहब नूं इउं जानना जिवें शरीर का अंग है। केसां नूं सिर दी चोटी तो लैके पैर दे अंगूठे तिकर केसां दी बेअदबी नहीं करनी। शरीर का कोई भी अंग इहदे विच कोई सराख नहीं करना, अंग भंग नहीं करना, केसां नूं कलफ नहीं लाउणा। इदां महाराज ने रहत मर्यादा दृढ़ कराई। पिछले पैर जागना, जल नाल इशनान करना, नितनेम करना ते पिछले अमृत वेले रात दे जो पिछले पैर जागना है। जप जाप सवैये चौबई आनंद साहब दे नाल बेअंत बाणियां पढ़नियां। शाम नूं सोधर दा जाप करना, रहरास पढ़नी, सौण तो पहला कीर्तन सोला पढ़ना। रह दृढ़ करा के हटे महाराज। अचानक एक होर खेड़ वरती, वो खेड़ वरती कलगीधर ने हाथ जोड़ ले। हाथ जोड़ के 5 दे सामने आ गए। सो गुर पूरन अमृत मांगत दीन दया निध जो अवतारी। जड़ा अवतारी आया सी परमेश्वर दा गुरु कलगीधर हाथ जोड़ के 5 कोलों अमृत मंगया। भाई दया सिंह कहन लगे नीचन जातन के हम बार करना कर तो कैसे नवाजे। महाराज नीवियां जातां दे बच्चे तैनूं किवें नवाजीए। ते साहब कहिंदे खालसा गुरु है, गुरु खालसा करो। मैं अब कहिंदे हुण खालसा गुरु है ते मैं गुरु के खालसे का गुरु के चेले का भेद मका के खालसा गुरु है, गुरु खालसा करो। मैं अब जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीने हो। शंक ना करी जे सावधान हो दीजे मोहे। महाराज कहते शंका नहीं करनी, शंक ना करी जे सावधान होए दीजे अब अमृत छकावो मोहे। जैसे तुम लीने हो जिवें तुसीं अमृत छकिया मैनू भी छकाओ। महाराज साहब जी हाथ जोड़ के खड़ गए। 5 ने अमृत तैयार किया। उस मर्यादा नाल महाराज साहब ने अमृत छक के गुर चेला, चेला गुरु, गुर चेले परचा परचाया। दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं है कि कोई गुरु अपने वर्गा किसी को गुरु भी बना सके, पर गुरु नानक ने अपने वर्गे गुरु भी बनाए। ते कोई गुरु ऐसा नहीं जिन्हें करी चेले दे अगे नमस्कार की होवे। गुरु कलगीधर जी ने अपने चेलियां दे अगे मत्था टेक दिता हाथ जोड़ के। खालसे दे कोलों अमृत छकिया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अमृतधारी होए। 5 प्यारियां ने अमृत छकिया। फिर जेड़े 5 प्यारियां तो बाद अमृत छकन आए उन्होंने महाराज ने मुक्तियां की उपाधि दी। टहल सिंह, देवा सिंह आदि सूरमियां नूं। फिर बाद दे जेड़े भजे जाते सन, जिन्हें वेखिया भी महाराज ने तो सिख सरजीत कर दिते ने, वो सारे अमृत छकन दे लई आ गए। गुरु कलगीधर महाराज जी ने इस तरह खालसा साज के ये वचन कह दिता। जे किसी ने पूछया महाराज खालसा तुहाडा तुसी बनाया, तो साहब जी कहन लगे नहीं, खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे हो खालसा
परमात्मा की मौज नाल ये भी गल कह दी जिथे कहा ना भी खालसा मेरो रूप है खाल खालसे मैं करो निवास, ये भी हुक्म किया जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जावे गहे विप्रन की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत, जिन्ना चिर न्यारे रहोगे उन्ना चिर खालसे, जो कहते भी उही लोटू टोले वाले काम शुरू करते, फिर इन्हों का महाराज कहते मैं भरोसा नहीं करूँगा, इन्हों की मैं परवाह नहीं करूँगा, किसी की बाह नहीं फड़ूंगा। गुरु कलगीधर महाराज साहब जी वालों खालसा साजिया गया 322 वरे अज हो गए ने। खालसा साजना दिवस के 322वें जन्म दिहाड़े दियां सरबत संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। बेनती यही है 322 साल हो गए ने, जे हालां भी अमृत नहीं छकिया तो अपना मन बनाओ। ये नहीं कई सवाल करना, कईयां का सवाल होंदा भी अमृत क्यों छकना, सवाल जवाब दोवें करे मुंडों कुछ आ जाए। गुरबाणी कहती भी नाले मत्था भी टेकी जाए, गुरु नूं नाले सवाल भी पूछी जाए। वो सिख जिहड़ा है ना सिख नहीं रहिंदा, वो कहंदे भी गर्क हो जाता है जिहड़ा सवाल करे गुरु अगे। गुरु ने कहा अमृत छकना है तो सिख का फर्ज है भी हाथ जोड़ के छक लवे, कोई सवाल जवाब नहीं क्यों छकना। लेकिन किंतु परंतु ये नरकां विच लैके जाने वाले शब्द ने। सत भजन महाराज जिवें आपदा हुक्म है पीवो पौ खंडे धार होए जन्म सहेला। महाराज कहते खंडे बाटे का अमृत छको जन्म सफला होएगा। गुरु महाराज साहब के पवित्र इतिहास दीयां विचारां करदियां बेअंत भुलां गलतियां होईयां हन मुआफ कर देनियां। गरजवी आवाज में आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।